मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिनी मङ्गलं प्रतिभासाय मङ्गलं सत्यसायिनी। ओम श्री साईराम। तपोवनम श्री सत्यसाई सच्चरित नवम अध्याय। मु थाउ थाउ भय काहीकि? भगवान तुम ठारू दूर नाहंती बा से तुम ठारू भिन्न नुहंती। बाबा कस्तूरी प्रशांति निलयम घर नहीं बसवास आरंभ कला बेले सेठारे बहुत कम लोक बसवास करुथिले। सेतेबेले स्वामी सेमानक बासघर को बुली आसुथिले। से लोक माने स्वामी को आनंददायक सानिध्य उपभोग करुथिले। दिने स्वामी कस्तूरी घर को बुली आसीथिले और श्रीमती कस्तूरी को गोटे भजन बोलिबाकू कहिले। से गोटे स्वराचित नीनो नंबी बंदे एन्ना काई विदादिरु घन महिमाने साई ना था। हे पिता साई तुमे मते रक्षा करिवो एही विश्वासर सहित मु तुम पाखक आसीछि। दया कर मो हातरू खसी पलाओ नाही। श्रीमती कस्तूरी बोली सारला परे स्वामी उत्तर रे तांको स्वराचित तामिल गीतटी बोलिले। तामिल श्रीमती कस्तूरी मातृभाषा। निरुंबम मुन्ने तरुवारे साई बाबा बेंदम मुन्ने तरुवारे। भय काहीकि करुछ? तुमे मागिबा पूर्वरु साई बाबा बर प्रदान करती। प्रार्थना करिबा पूर्वरु से सुरक्षा प्रदान करिबा पई तुम पाखକୁ धांती। उक्त प्रार्थनार कि चमत्कार उत्तर। ए उत्तर केवल श्रीमती कस्तूरी पई उद्दिष्ट नथिला। ए सुविशाल पृथ्वी रे थिबा प्रत्येकटी दुखित पीड़ित ओ दुर्गत मानक उद्देश्य रे ए बाणी झरीथिला। सठिक भावे कहिबाकू गले समग्र विश्वर प्रत्येकक पाई एहा उद्दिष्ट। ट्रक धक्कारु उद्धार। 1955 मसीहा घटना। प्रशांति निलयम रे स्वामी बासभवन चतुर्पार्श्व भक्त मानकर बसाघर मान निर्मित चली थाए। ए काम रे सक्रिय भावे जोग देई थाए गोटे 11 वर्ष वयस्क बालक। गोटे इटा बोझेई ट्रक आसी पहुँचला ओ बालकटी ताकू खाली करिबारे साहाय्य करुथाए। ट्रकटी खाली होइबा परे से ट्रक पछ पाखे ठिया होई निज देहरु धूली माटी झाड़ी सफा करुथाए। ड्राइवर इंजिन को स्टार्ट करी गाड़ी को पछ को चलाई देवा कथा से लक्ष्य करी नथिला। ड्राइवर मध्य बालकटी को देखि न पारी खूब जोरे पछ को गाड़ी चलाई देथिला। बालकटी आश्चर्य हो देखि थाए एणे एते बड़ गाड़ी ताको खूब जोरे धक्का दे चली थाए। भय और कातर होई से देह चेतना हराई जेउठारे ठिया होइथिला सेइठारे अज्ञान होई पड़ीगला। अप्रीति रोधनीय घटना घटीगला। विशाल जानर विराट चक बालकर गोड़ उपरे चढ़ीगला। बालकटी ए परिस्थिति अचेत होई पड़िबा पूर्वरु स्वामी बोली गोटे करुण चित्कार मात्र करिथिला। पाखरे थिबा लोक माने ता पाखकू दौड़िले। ट्रक चका तळु ताकू घोसारी आनिले। तार से गुंड होई जाइथिबा गोड़रे तौलिया गुड़ाइले। एहा परे कौन करिवे सेमाने किछि स्थिर करि पारले नाही। सेमाने केवल निज मुंड उपरकू उठाई स्वामी को बासभवन आड़कू चाहिथांती। स्वामी तांको उपर घर बारंडारू सेमानक आड़कू चाहुथिबार देखिले। सेमाने किछि कहिबा पूर्वरु स्वामी तांको घर पाखरे थिबा डाक्तरखानारू बालककू नै जिबाकू कहिले। स्वामीक कथा कार्यकारी करागला। परे परे बालकटीर भाई स्वामी पाखकू धाइला। से बड़ पाटी करी कांदी उठिला। स्वामी मो सान भाई गोड़टी चलीगला। स्वामी ताको आश्वासना दे कहिले व्यस्त हुओ नहीं, ता गोड़ किछि होई नहीं। शांत भावरे एक कथा कहू कहू स्वामी निज पिंधा जामार हाथ उपरकू उठाई तांको शून्य पापुली देखाइले। ट्रक चकर लागिथिबा
ଟାୟାରର ଦାଗ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାପୁଲିରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ଅସ୍ଥିର ଯୁବକକୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ହାତକୁ ଟ୍ରକ୍ ଚକ ତଳେ ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ପିଲାର କୋମଳ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଟ୍ରକ୍ ଚକାର ଓଜନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଥାନ୍ତା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ବାଳକର ଗୋଡ଼ରେ କୌଣସି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଅସୀମ ଦୟା ଫଳରେ ବାଳକଟି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1999 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ହିଲଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଛାତ୍ରମାନେ ଦୁଃସାହସିକ ଖେଳମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଥର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଗୋଇଠିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ତଥା ବିପଦାଜନକ ଖେଳ ଦେଖାଇବାକୁ ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବା ଲୁହା ଧାରଣାର ନଟବୋଲ୍ଟ ଢିଲା ହୋଇଥିବା ତାହାରି ଆଖିରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯେ ଯାହାର ଖେଳ ସଫଳତାର ସହ ଦେଖାଇ ସାରିଥାନ୍ତି, ଖୁବ୍ ତାଳି ବାଜୁଥାଏ। ପ୍ରତିଥର ଖେଳ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଇନ୍ଦୁଲାଲ ସାହା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେହ ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବିବ୍ରତ ତଥା ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଓ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଶୋଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଧୋଇଦେବି। ପିଲାମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଛୁଆଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣାର। ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତିର ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର କୁମାର ତା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବାବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ସନ୍ନିକଟ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତିର ତଳ ମହଲାରେ ବାସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଜନରେ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଭଜନ ବୋଲିଲା, ସାଇ ପିତା और माता साई, दीन दयाला दाता साई। ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ଭଜନର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜ ମଥାକୁ ଝୁଲାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଡୋଳାରୁ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଭଜନର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିଟି ବୋଲା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କୁମାର ଭାବିଲା, ମୋ ଭଜନ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କୁମାରର ବାପା ମା ରହୁଥିବା ଘରକୁ ପଶିଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଯିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କୁମାରର ପିତାମାତାଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ଏଣେ କୁମାର ମା ହୃଦଘାତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ବାବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗିଲାସରେ କିଛି ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଓ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ପଦେ ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରି ବାବା ଭଜନ ଗୃହକୁ ଫେରିଆସି ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୁମାର ଭଜନ ସରିଆସୁଥାଏ। ଭଜନ ସରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ କୁମାରକୁ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଜାଣିଛୁ? ତୋ ମା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତୁ ଏଠାରେ ବୁଲୁଛୁ, ତୁମେ ହିଁ ପିତା, ତୁମେ ହିଁ ମାତା। ସେ ପାଖରେ ତୋ ମା କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୋ ଭଜନ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ବସିଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କୁମାରର ବାପା ଭଜନ ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଜନ ଗୃହରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଜନ ବୋଲୁଥିଲା। ଏ ସମୟରେ କେବଳ ଭଗବାନ ମହିଳାଟିକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତେ ସିନା। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆପଣାର ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ନିଜ ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର। ଭଗବାନ ମା ଠାରୁ ଆହୁରି ନିକଟତର। ମାଡ୍ରାସ, ଆଜିକାଲିର ଚେନ୍ନଇ,
SAP କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଲାଳସାରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ତେଲୁଗୁରେ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ତାରକା ତଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ଚିତ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣକୁ ତାମିଲରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ସମବେତ ଜନତା ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣରୁ ଝରୁଥିବା ମଧୁର ମକରନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପାନ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଣି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଶିଶୁ 1 ବର୍ଷର ତା ମା କୋଳରେ ଥାଇ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସମବେତ ଜନତା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପିଲାର ଚିତ୍କାର ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ। କାନ୍ଦର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ କେତେ ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଅତି ଭଦ୍ରାମିର ସହ ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିକୁ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହାତକୁ ଜୋରରେ ମୁଠା କରିଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିଶୁଟି ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିଲା ଓ କାହିଁକି ହଠାତ୍ ନୀରବ ହୋଇଗଲା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଥର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିବା ହାତ ମୁଠାକୁ ନାଗୟା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଖୋଲି ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ 25 ପଇସା ମୁଦ୍ରା ପିଲାଟିର ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଶ୍ରୀ ନାଗୟା ଆବେଗ ଆବେଶରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରି ଶୁଣାଇଲେ। ସମବେତ ଜନତା ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ତାଳି ମାରି ଲାଗିଲେ। ଶିଶୁଟି ନିଜ ମା କୋଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ପିଲାର କ'ଣ ହୋଇଛି। ନିଜ ମା ଠାରୁ ଭଗବାନ ଯେ ଅଧିକ ଆପଣାର, ଅତ୍ୟଧିକ ନିକଟତର, ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର। ଜଣେ ଯୁବକ କଲକତାର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାର ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମା ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଯୁବକଟି ଥରେ କମ୍ପାନୀର ଧନ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଏ ବଦନାମ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା। ତାର ମା ଏଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ହତଭାଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଡାକ ଠିକଣା ଜଣା ନଥିବାରୁ ମାଟି ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ପଛପାଖେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। କଲକତାରେ ଯୁବକଟି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପୋଲ ଉପରକୁ ଯାଇ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ସହଜ ମରଣ ବରଣ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ଆ, ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ଆ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା କାନରେ କେବଳ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦ ଝଙ୍କୃତ ହେଲା। ଏଥର ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ବାଙ୍ଗାଲୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକଟ କିଣି ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ବେଳେ ରେଳଗାଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଶୁଣାଗଲା। ଗାଡ଼ିର ଗତି ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦର ଗତି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତତର ହେଉଥାଏ। ଗାଡ଼ିର ଗତି କମିଲା ବେଳେ ଏ ଶବ୍ଦର ଗତି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଗତିର ତାଳେ ତାଳେ କମ୍ ହେଉଥାଏ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ପେନକୋଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଟିକଟ କିଣିବାକୁ ଟିକଟ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଟିକଟ ବିକ୍ରେତା ଜାଣିଥିଲା ଯେ ପେନକୋଣ୍ଡା ପାଇଁ ଟିକଟ ମାଗୁଥିବା ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଉଥିବ। ସେ ଏହି ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛ କି? ଯୁବକ ହଁ କହିବାରୁ
ସେ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲୋର ପାଖ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁବକଟି କିଛି ସମୟ ଅଟକିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା କାନରେ ତ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦ ବାଜୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ପେନକୋଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକଟ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପେନକୋଣ୍ଡା ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ କିଛି ମାଇଲ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ଯୁବକଟି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦ ତା କାନରୁ ଲିଭି ନଥିଲା। ରାତି 8 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ସେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ବାବା ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶିବିର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାବା କାହିଁକି ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଫେରିଲେ ତାହା କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେକ ଭକ୍ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଶିବିରରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବୃନ୍ଦାବନ ନେବାକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଯୁବକଟିକୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ କଲକତା, ଭିତରକୁ ଆ। ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କହିଲେ, କଲକତା ଅଫିସରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ଜୀବନ ଅବସାନ କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଏବଂ କଲକତା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ 9 ଦିନ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସମୟାନୁଯାୟୀ ଯୁବକଟି ତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଲା। ଚିଠି ପକାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଗୋଟିଏ ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଳରେ ପୁତ୍ରର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବାବା। ଅସୀମ କରୁଣା। ବାବା ଥରେ କାରରେ ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ପଛ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ନୀରବ ଓ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଗୋଖର ସାପ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଛାତ୍ରଟି ଦୂରରୁ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବ ନା ଚାଲିଯିବ। ସେ ପଛରେ ବସିଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗମୁଦ୍ରାରେ ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲା, ସ୍ୱାମୀ ବୋଧହୁଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଅଟକାଇ ଦେବ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକାଇ ସାପ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଟି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ସ୍ୱାମୀ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ବାସଭବନ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛାତ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୋଷାକର ପିଠି ଉପରେ ବେଶ୍ ଓସାରିଆ ମାଟି ଦାଗ ଲାଗିଛି। ସେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପୋଷାକ ମାଟି ହେଲା କିଭଳି? ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାପଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମୋତେ କାର ଚକର ଟାୟାର ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। शांति शांति शांति। नवम अध्याय संपूर्ण।